ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸೋ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸೋ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ರುಚಿ. ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ. ಟಿವಿ9 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮಿಸೈಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಡುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಟಿವಿ9 ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿಯ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮನೀಶ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವರದಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. अभी सायरन बजना शुरू हो गया है, मिसाइल का सायरन बजना शुरू हो गया है ईरान की तरफ से. अभी सायरन बज रहे हैं और ये जो होम फ्रंट कमांड की तरफ से वो अर्ली वार्निंग सिस्टम सायरन आया, उसके मुताबिक ये है कि मिसाइल के लॉन्च होने का डिटेक्शन हुआ है. यानी कि ईरान की तरफ से जो आप ये सोचिए कि इस वक्त ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया. अलर्ट मिला है, यानी कि अब मिसाइल के जो हमले की बात हम कह रहे थे वो अलर्ट मिला है और सभी लोगों को पुलिस कह रही है कि जल्दी से जल्दी शेल्टर होम में पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुमान था, उन्हें इस बात की आशंका थी इजराइल की सरकार को कि अब ईरान की तरफ से मिसाइल हमले से अटैक होंगे और वो हो सकते हैं. उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है. और आप देख रहे हैं कि लोग सब अपने अपने जगह घरों से निकल के या अपने प्रीमाइसेस से निकल के जो शेल्टर होम है, वो जो सबसे सुरक्षित जगह है, आप कहें बंकर वाली फैसिलिटी, वहां पर सब पहुंच रहे हैं. एक के बाद एक सब वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी जो अलर्ट आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द आप सुरक्षित जगह पर पहुंचे. और ये अलर्ट, और देखिए अब सायरन बजने शुरू हो गए हैं, जोर से सायरन बजने शुरू हो गए हैं. यानी कि अब अगले कुछ ही मिनट में मिसाइल पहुंच जाएगा, अगले कुछ ही मिनट में मिसाइल पहुंच जाएगा. लोग तेजी से अब बंकर की तरफ आ रहे हैं और इस वक्त का माहौल आप देख सकते हैं. हम कोशिश कर रहे हैं हालांकि सेफ्टी के हिसाब से. प्लीज ओपन द डोर सो दैट आई कैन कम. थैंक यू सो मच. तो आप देखिए यहां तक आदमी तो छोड़िए, यहां तक अब चिड़िया तक भी तेजी से हट रही है. लोग सब तेजी से अब सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं. इस वक्त टीवी9 पर न्यूज9 के दर्शक हमारे देख सकते हैं कि देखिए इस वक्त का माहौल क्या है. सायरन बज रहे हैं, उसकी आवाज. ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं. इस वक्त सायरन बज रहा है और इस वक्त देखिए कि सभी लोग सुरक्षित बंकर की तरफ भाग रहे हैं. और यहां पर देखिए इस वक्त देखिए कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं. इस वक्त सायरन बज रहा है. मैं सायरन की आवाज आपको सुनाई दे रहा हूं, अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो इस वक्त आप देखिए इस वक्त सायरन की आवाज लगातार चल रही है. किसी भी वक्त मिसाइल दाग सकते हैं. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सीधे डायरेक्ट कनेक्ट करें, स्टूडियो में डायरेक्ट कनेक्ट करिए. और लगातार सभी लोग सुरक्षित बंकर की तरफ जा रहे हैं. धड़ाम की आवाज आई है, पहला मिसाइल पहुंच चुका है, दूसरा, तीसरा, मैं लगातार आवाज सुन पा रहा हूं. और अभी सायरन बजा, जितने लोग थे, और ये देखिए धमाके की जोरदार आवाज आई. ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धाम जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें. तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को अंदर बेसमेंट में आ गया हूं. लेकिन आप सोचिए जहां टीवी9 की टीम खड़ी थी और यहां जहां हम खड़े हैं वहां पर जाकर ಮಿಸೈಲ್ ಗೆ ಹಮಲೆ ಹುए. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಅವಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುನಿಲ್, ನಾವು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಇದಾಗಲೇ ದಾಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇರಾನ್. ಸಾರಿ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುನಿಲ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಂತ. ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅಯತುಲ್ಲಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಇದೇ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಸೊ ಜಗತ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ವೀಕ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 10 ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ, ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇರಾನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ನೌ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಆಗುತ್ತಾ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇರಾನ್ಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಸುನೀಲ್, ಆಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2:30 ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರಾನ್. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಅವರ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸುಪ್ರಿಮಸಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೆನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಅವರ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಮಿಸೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಡೆದಿರೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರ ಮಿಸೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕುವೈತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕತಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಹ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ತುಂಬಾ ನೇವಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸಸ್, ಅದು ಆರ್ಮಿ ಬೇಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇವಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅವರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಡಿಕೆಪಾಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇರಾನ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 325 ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ನ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಳೆದಾಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಈಗ 25ರಿಂದ 30ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ US ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಅರ್ಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಳಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ರಾಜಧಾನಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಷ್ಟು ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ? ಇರಾನ್ ಈಗ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ವಾರ್, ಈ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರು ಬಳಸಬಲ್ಲರು, ಈ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅವರ ಏರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇರಾನ್ ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ವಾರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ, ಮಿಸೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆದರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ. ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು, ಇರಾನ್ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಏನೇನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಾವು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಹೆದರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಮೇ ಹಿಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಹೊಡೆದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ರೈಟ್. ಮಿಲಿಟರಿನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್, ಕತಾರ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ LNG ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ ವೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವರು
ಸೊ ಅಲ್ಲಾಗೋ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮ, ನಾವು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ನರಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ರೈಟ್ 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 ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ, ಹೌದು, ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೀ ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 24 to 48 hours ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 12 to 18% ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ $102 ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ $75 ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಮೂಸ್ ಇದು ಚೋಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು 20% ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಇರಾನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೇಫ್ ಹೆವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ ಹೆವೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಸ್. ಈಗ ರೀಜನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂಡ್ UAE ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಲರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, UAE ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬೇಸಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರ ಮಿಸೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇನೆ, ಅದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಫುಲ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರಿಯಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ Arab nations aligning with Israel in support of United States. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಅಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅರಬ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ. ಇವರೆಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಇರಾನಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಇರಾನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಡೋ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಬೇಸ್ 2009 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಈಗ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ US ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಅವ್ರೀಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೊಂದು ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಥ್ರೆಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನ HH ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಹೌತೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಸ್ಬೊಲ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಮಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ HH ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಸೀಸ್. ಇವರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ರೈಟ್ ಸುನಿಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು 48 hours ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆರ್ಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4ನೇವರು ಬರಬೇಕು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ರಷ್ಯಾ ಎಂಟರ್ಸ್? ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ UN-ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡೋಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಕ್ಷನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈನಾ
ಚೈನಾ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಏನು ಇರಾನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಸಂಭವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಕೇರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವ್. ರೈಟ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಷ್ಯಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್. ಈವನ್ ಚೈನಾನು ಅದೇ ತರಾನೇ. ಅಲ್ಲ, ಋಣಭಾರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇ ಮೇ ಸಪ್ಲೈ ದ ವೆಪನ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಸಪ್ಲೈ ದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಈ ಚೈನಾದ ಆಗ್ಲೇ ಇದು ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ಆಗ್ಲೇ 3-4 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮಿಸೈಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ದ ವಾರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಕೊಡಬಹುದು. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ. ಆರ್ ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ.